اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے آؤ اب اقرار کریں از قلم رخ چودھری۔ مہندی اور اپٹن کی دل فریب خوشبوؤں سے پوری فضا مہک رہی تھی۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، نسوانی مترنم کہکہے، رنگ برنگے خوشیاں بکھیرتے آنچل اور ڈھولک کی مخصوص تھاپ نے پورے ماحول کو ایک طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق و شنگ فکرے کس رہے تھے۔ بڑے بزرگوں نے اپنی الگ محفل سجا رکھی تھی۔ بڑے سے لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لان میں ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر وہ آدم بزار بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس فسوس خیز ماحول میں خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ آج اس کی بہترین سہیلی مہوش کی رسم حنا تھی، جو مایوں کی دلہن بنی اپنی کزنز میں گھری بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو نہایت احمق تصور کر رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کے ہونٹوں نے ذرا سی جنبش بھی نہیں کی تھی۔ اس کی بیزاری اب عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں وہ مہوش کے علاوہ کسی کو بھی جانتی نہیں تھی۔ مہوش 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بڑے بھائی جمال شادی شدہ تھے اور ایک پیاری سی بیٹی کے باپ تھے۔ اس کے بعد مہوش کا نمبر تھا اور تیسرے نمبر پر نٹ کھٹ سا شرارتی اور مخلص وصال تھا، جو مہوش سے چھوٹا تھا۔ مہوش کی کزنز خاصی نکچڑی قسم کی تھی، کچھ اس کی طبیعت میں بھی سنجیدگی تھی۔ مہوش کی کسی بھی کزن سے اس کی دوستی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی دیر سے اکیلے بیٹھی تھی۔ مان اس کی بیزار سی نگاہ یوں ہی چمبیلی کی باڑ کی طرف اٹھی تو پھر اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، انتہائی پرکشش اور خود اعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ لڑکیوں کی ٹولی کے درمیان وہ راجہ اندر بنا بیٹھا بلنگ و بانگ کہہ لگا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر نہ چاہتے ہوئے اس نے پلکوں کی چلمن گرا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ کافی مایوس سی ہو گئی۔ اب وہ جگہ خالی تھی جہاں کچھ دیر پہلے زندگی ہی زندگی تھی۔ اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو گیا۔ وہ انتہائی بددلی سے مہوش کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مہوش کے پاس بھی ابھی تک لڑکیوں کا جمع غفیر لگا ہوا تھا۔ اتنے رش کے باوجود مہوش کی نگاہ اس پر پڑ ہی گئی، جس کے چہرے سے کوفت و بیزاری مترشح تھی۔ نیہا، یہاں آ جاؤ۔ مہوش نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ نیہا اور مہوش کی دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ ان کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن مہوش کی ہنسوڑ اور مخلصانہ طبیعت نے اسے مہوش کے بہت قریب کر دیا تھا۔ لہٰذا تیمی کی خفگی کے باوجود آج اس کی مہندی میں وہ آ گئی تھی، لیکن اب اسے گھر جانے کی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ چلو لڑکیوں، سب باہر نکلو، دلہا والے بس آنے والے ہوں گے، مہوش کی بھابھی نے بآواز بلند کہا۔ لڑکیاں مووی اور تصاویر میں نمایاں ہونے کے شوق میں جلدی جلدی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ منٹوں میں کمرہ بالکل خالی ہو گیا۔ اب صرف نیہا اور مہوش کمرے میں موجود تھی۔ اب بولو، یہ اتنے حسین مکھڑے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مہوش انتہائی ریلیکس انداز میں گویا ہوئی۔ کمرہ خالی ہونے پر اسے کافی سکون محسوس ہوا۔ کاہی گرین سوٹ پر چنری کا گرین اور گولڈن امتزاج کا دوپٹہ اوڑھے، کانوں میں میچنگ سٹون ٹاپس، گوری گوری کلائیوں میں سوٹ کی ہم رنگ چوڑیاں پہنے اور میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شکر ہے نیہا، تم فہد کے سامنے نہیں آئی، مہوش نے بغور اس کا جائزہ لے کر اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نیہا نے متعجب ہو کر استفسار کیا۔ بڑی بڑی آنکھوں کو حیرت سے پھیلائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارے پھر فہد مجھ سے شادی سے انکار کر دیتا، تمہیں جو پسند کر لیتا، مہوش ترنگ سے بولی۔ مہوش، وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا بابا، سوری، مہوش نے فوراً کان پکڑ کر کہا۔ مہوش کا خوشگوار موڈ دیکھ کر وہ اپنے مطلب پر اتر آئی۔ مہوش پلیز مجھے گھر چھڑوا دو، نیہا لجاجت سے بولی کہ مبادا وہ بھڑک نہ اٹھے، اور نتیجہ حسب توقع تھا۔ واٹ، تمہارا دماغ تو درست ہے، ابھی مہندی بھی نہیں آئی اور تم جانے کی بات کر رہی ہو؟ نو، نیور، تم بالکل نہیں جا سکتی، وہ قطعیت سے گردن نفی میں ہلا کر بولی۔ پلیز مہوش، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آج میں ٹھیک وقت پر گھر پہنچ گئی تو تیمی مجھے شادی میں آنے کی اجازت دیں گی، اور اگر آج میں لیٹ ہو گئی تو انہیں غصہ آ جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے آنے نہ دیں۔ نیہا اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مہوش سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی نیہا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ نیہا کی تائی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اچانک کوئی انتہائی عجلت میں نوک کر کے تیزی کے ساتھ دروازے سے اندر آیا۔ دونوں نے ہی چونک کر نوارد کو دیکھا۔ اسے اچانک اپنے روبرو دیکھ کر نیہا کے دل کی دھڑکنیں منتشر سی ہو گئی۔ ارے داور بھائی، آپ یہاں کیسے؟ مہوش سرشاری سے گویا ہوئی۔ وہ خالہ جان نے گجرے منگوائے ہیں، شاید یہی ہیں۔ وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر دھری گجروں کی خوبصورت سی ٹوکری اس کی نظر میں آ گئی۔ نیہا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ داور بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔
महविश उसे मुखातिब करते हुए बोली। टोकरी हाथों में लेकर पलटते हुए दावर ने महविश को इस्तेहवामिया नज़रों से देखा। इस तमाम वक्त में नेहा ने यूं सर झुकाया हुआ था, गोया जैसे दुल्हन महविश नहीं खुद नेहा है। क्यों, फ़हद को कोई मैसेज देना है? वो शोखी से बोला। दावर भाई प्लीज़। दावर की बात पर वो ब्लश हो गई और वो ज़ोर से हंस दिया। हंसी की गंभीरता पूरे कमरे में गूंज गई। नेहा बिल्कुल खामोश बैठी उसका एक एक लफ्ज़ बगौर सुन रही थी। उसकी आवाज़ भी उसकी शख्सियत की मानित सहर अंगेज़ थी। दावर भाई, ये मेरी बहुत अच्छी सहेली नेहा है। यकदम महविश ने दावर की तवज्जो नेहा की तरफ मबजूल कर दी। दावर ने सरसरी निगाह नेहा के झुके हुए सर पर डाली। नेहा कुछ पजल सी हो गई। नाचार नेहा को निगाह उठाकर उसे सलाम करना पड़ा। उसके मरियल से सलाम का जवाब उससे भी ज़्यादा मुर्दा तरीके से आया। दावर भाई प्लीज़ इसे घर ड्रॉप कर दीजिए। विशाल को थोड़ी देर पहले ही भाभी ने किसी काम से बाहर भेजा है। ये क्या कह रही है महविश? महविश के अल्फाज सुनकर नेहा बिल्कुल ही सुन्न हो गई। बेसाख्ता उसने हवन्नक होकर महविश को देखा। नेहा उस शख्स को जानती तक न थी तो फिर उसके साथ घर किस तरह से जा सकती थी? महविश जानती थी कि नेहा कितनी मोहतात रहने वाली लड़की है। वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि कोई अजनबी उसे घर छोड़ने जाए, लेकिन महविश कुछ सोचकर ही उसे दावर के साथ भेजना चाह रही थी। सॉरी महविश, तुम किसी और से कह दो, इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। वो इंतहाई खुरदरे और रूखे अंदाज में कहकर नेहा को यकसर नज़रअंदाज करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नेहा तौहीनो अहानत के एहसास से कट कर रह गई। दूसरी तरफ महविश भी सख्त शर्मिंदा हो गई। एक्चुअली नेहा, दावर भाई ज़रा मूडी हैं, लेकिन यकीन करो वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इट्स ओके महविश। महविश को इतना शर्मिंदा होते देखकर उसने उसे लान तान करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आखिर को बेचारी मायूं की दुल्हन जो थी। आधे घंटे बाद जब विशाल किसी काम से अंदर आया तो महविश ने नेहा को उसके साथ घर रवाना कर दिया। दुल्हा वाले थोड़ी देर पहले आए थे और अब खूब ज़ोर शोर से गाने हो रहे थे। वो बुझे दिल के साथ विशाल के हमरा घर चली आई। उसे अपनी बेखुदी और बेकरारी पर शदीद ताव आ रहा था। भला क्या ज़रूरत थी मुझे उस अकड़ू कल्फज़दा शख्स को देखकर बेकरार होने की? न जाने अपने आप को कहाँ का राजा समझता है, या फिर हॉलीवुड का कोई हीरो। खैर, है तो वो हीरो जैसा ही। दिल ने मध्यम से सरगोशी की तो नेहा सिटपटा सी गई, फिर यकदम उदास हो गई। आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है जो वो मेरी तरफ मतवज्जो होता? एक यतीम लड़की, अपने ताया के टुकड़ों पर पलने वाली मामूली शक्लो सूरत की लड़की। ए खुदा, तो मुझे हुसन ही फराख दिली से दे देता। वो बेसाख्ता शिकवा कर गई, लेकिन अगले ही पल नादम होकर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। ठीक है, अगर वो स्मार्ट और हैंडसम है तो मैं भी नेहा मिनहाज हूँ। ज़्यादा हसीन नहीं हूँ तो क्या हुआ? मेरे अंदर इज़्ज़त नफ्स है, मेरी नस्वानियत का वक़ार है जो मुझे बहुत अजीज़ है। नेहा की अना और ख़ुददारी ऊद कर आई। वो खुद से गोया हुई। नेहा भी काफ़ी पुरकशिश लड़की थी, लेकिन अपने हुस्न से बिल्कुल बेपरवाह थी। मिनहाजुद्दीन और सिराजुद्दीन दो भाई थे। सिराजुद्दीन मिनहाजुद्दीन से 8 साल बड़े थे। वालिद का इंतकाल काफ़ी अरसे पहले हो गया था। मिनहाजुद्दीन सिराजुद्दीन की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें बाप के जैसा दर्जा देते थे, लेकिन उसके बरअक्स सिराजुद्दीन की तबीयत काफ़ी खोटी थी। बड़े होने के नाते बाप का लेदर का बिज़नेस उनके हाथ में आ गया और अपने भाई की मोहब्बत और सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तमाम कारोबार पर कब्ज़ा करके भाई को अपना दस्ते नगर बना लिया। मिनहाजुद्दीन की बीवी यास्मीन नेक, सादा लो और अच्छी औरत थी, लेकिन बदकिस्मती से अपनी उम्र बहुत कम लिखवा कर आई थी। नेहा बमुश्किल 6 साल की थी तो उस वक्त वो अदमदेश सुधार गई। इस गम से मिनहाजुद्दीन बिल्कुल ढह गए। वो अपनी खिदमत गुजार और बहुत मोहब्बत करने वाली बीवी की जुदाई में दिल के आर्ज़े में मुब्तला हो गए। इन हालात में नेहा की परवरिश का मसला उठा। यास्मीन बेगम के इकलौते भाई मोहसिन साहब औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। मोहसिन साहब और नेहा की नानी ने नेहा की परवरिश की जिम्मेदारी इंतहाई खुश इसलूबी से अपने ज़िम्मे ले ली। ननियाल में मामू ममानी और नानी ने नेहा को हाथों हाथ लिया और बहुत प्यार तवज्जो दी, लेकिन ये प्यार और तवज्जो ज़्यादा अरसा कायम न रह सकी। शादी के 5 साल बाद मोहसिन साहब की बीवी फरजाना उम्मीद से हो गई। दोनों मियाँ बीवी और नानी के पाँव खुशी से ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मिनहाजुद्दीन अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ने से अपने खाल के हकीकी से जा मिले। नेहा माँ बाप जैसी नेमतों से बिल्कुल महरूम हो गई। नेहा की नानी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मोहसिन और फरजाना भी उसे अपनी सगी औलाद की तरह चाहते थे। जब फरजाना ने 2 जुड़वा बच्चों यानी एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया तो उनका घर खुशियों का गहवारा बनता चला गया। इन मसरतों और खुशियों की बरसात में एक वजूद इंतहाई खामोशी से पीछे हटता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में गुम होता गया। वो वजूद नेहा का था।
البتہ نانی کے پیار میں کمی نہیں آئی تھی، لیکن ان کے پیار اور توجہ کے 2 حصے دار ایمن اور کمیل بھی آ گئے تھے۔ محسن اور فرزانہ اپنے بچوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ نیہا کو ماموں ممانی کے بدلتے ہوئے رویوں سے بے تحاشا رنج ہوا۔ وہ انجانے میں ان دونوں کو اپنا ماں باپ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن جب زیست کی حقیقت کا یہ تلخ گھونٹ اس نے پیا تو اپنی یتیمی کا مفہوم اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ ابھی وہ یہ صدمہ پوری طرح سے جھیل بھی نہ پائی تھی کہ قسمت نے ایک اور غم اس کی ننھی سی جھولی میں بڑی صفاقی سے ڈال دیا۔ وہ مہربان وجود دنیا سے اٹھ گیا جس کی گود میں اسے اپنی امی کی خوشبو آتی تھی، جس کی مہربان باہوں میں آ کر وہ اپنی یتیمی کا دکھ کسی حد تک بھولنے لگی تھی۔ وہ مہربان سایہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا تھا۔ اس وقت نیہا کی عمر 10 سال تھی، لیکن زندگی کی صفاقیوں نے بہت پہلے اس پر آگاہی کے دروا کر دیے تھے۔ وہ ان صدموں سے بیمار رہنے لگی تو وہ ممانی جو ایک زمانے میں اس پر جان چھڑکتی تھی، لیکن اپنی اولاد ہو جانے کے بعد یکدم اس سے بیگانہ ہو گئی تھی، ان کی تجویز پر ماموں اسے تایا کی دہلیز پر ڈال گئے، یہ کہہ کر کہ وہاں وہ اپنی نانی کی یادوں کے آکٹوپس سے نکل نہیں پائے گی۔ مجبوراً خاندان والوں کے ڈر سے انہیں نیہا کو اپنے پاس رکھنا پڑا۔ تائی کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے سرد مہر اور نخوت بھرا تھا، اور تایا کا رویہ بالکل اجنبیوں اور بیگانوں جیسا تھا۔ تائی کی 2 بیٹیاں سمرا اور نمرا اسے بالکل لفٹ نہیں کراتی تھی۔ سمرا نیہا سے 4 سال بڑی تھی، لیکن نمرا اس کی ہم عمر تھی۔ نمرا کے لہجے میں ہمیشہ اس کے لیے حقارت و تنفر ہی رہتا تھا۔ نیہا ان لوگوں کے رویوں کو محسوس کر کے خود بخود اپنے خول میں سمٹتی چلی گئی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن نیہا کی صرف اہم ضروریات پوری کی جاتی تھی۔ مہوش اس کی واحد دوست اور رازدار تھی۔ وہ اس کے حالات پر بہت کڑتی تھی۔ نیہا بھی صرف مہوش سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ آج مہوش کی شادی تھی۔ وہ صبح سے ہی چپکے چپکے تیاریوں میں مگن تھی۔ نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خواہش من میں انگڑائی لے رہی تھی۔ آج اس کا سجنے سورنے کا دل چاہ رہا تھا۔ دل ایک مدھر سر الاپ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے مستقل نظریں چرا رہی تھی، لیکن شام کو تائی امی نے آ کر یہ مژدہ سنایا کہ آج شام سمرا کی سسرال میں کوئی فنکشن ہے، لہٰذا وہ شادی میں جانے کا پروگرام کینسل کر دے۔ یکدم جو جوت اس کے من میں جاگی تھی وہ بجھ سی گئی۔ لیکن تائی امی، وہ مہوش بہت ناراض۔ بس میں نے ایک دفعہ کہہ دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تائی امی کی پاٹدار آواز نے اس کی بات قطع کر دی۔ وہ صرف منمنا کر ہی رہ گئی۔ مہندی میں تم ہو کر آ گئی تھی، اب بس گھر میں بیٹھو، انہوں نے انتہائی کرختگی سے کہا۔ لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی سختی تھی۔ وہ چپکی رہ گئی۔ تائی امی اپنا شاہی حکم صادر کر کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ بے دم سی ہو کر کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل چاہا اتنا روئے کہ اس کی ناپسندیدہ ہستی ان آنسوؤں میں بہہ جائے، نہ وہ رہے اور نہ یہ دنیا باقی رہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پلیز مہوش، مجھے معاف کر دو، دیکھو میں تمہارے سامنے دونوں کان پکڑتی ہوں، اب تو معاف کر دو۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کو منانے کی تگودو کر رہی تھی، لیکن مہوش اڑیل گھوڑے کی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دن ولیمہ میں نیہا خود ہی نہیں گئی۔ کیا فائدہ جب شادی جیسے اتنے اہم دن میں نہ جا سکی تھی۔ آج مہوش اپنے میاں کے ساتھ مائکے آئی تو فوراً فون کر کے اسے بلا لیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ آخر نیہا شادی ولیمے میں کیوں نہیں آئی۔ اس بات پر وہ منہ پھلائے اس سے سخت خفا تھی۔ دیکھو مہوش کی بچی، اب مان جاؤ ورنہ، نیہا تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئی۔ ورنہ کیا؟ مہوش چڑھ کر بولی۔ چند ثانیے نیہا نے اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے کو دیکھا جس پر حقیقی خوشیوں کا عکس بہت گہرا تھا۔ پھر یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔ مہوش اسے یوں روتا دیکھ کر سخت گھبرا گئی۔ کیا ہوا نیہا؟ مہوش ساری ناراضی بلائے طاق رکھ کر اس کی طرف لپکی اور اسے باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا نیہا؟ اوکے، آئی ایم سوری، میں تو یوں ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ لیکن وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ بہت دنوں کا غبار آنسو کی صورت میں آج بہہ رہا تھا۔ مہوش نے کچھ سمجھتے ہوئے اسے اچھی طرح رونے دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ اوہ مہوش، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے متفکر چہرے کو دیکھ کر ندامت سے بولی۔ میرے پاس بیٹھو۔ مہوش سنجیدگی سے اسے بستر پر لے کر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ نیہا نے شادی میں نہ آنے کی وجہ اسے منوان سنا دی۔ اف، تمہاری تائی کیسی عورت ہے، مہوش تعصب سے بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے میاں کیسے ہیں؟ مطلع صاف ہو چکا تھا۔ وہ چھیڑنے کے انداز میں مہوش سے بولی۔ مہوش ایک دم سرخ سی ہو گئی، پھر شرمگی مسکراہٹ سے جائے فہد کی تعریفیں کرنے لگی۔ ایکسکیوز می؟ وہ جو لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی کتاب میں بری طرح غرق تھی کہ مان قریب سے گمبھیر مردانہ آواز پر اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا
تمہارے حیرت و استجاب کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے وہی دشمن جان اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا اس سے کچھ استفسار کر رہا تھا۔ نیہا نے بروقت انتہائی دقتوں سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہونک پن سے پوچھ بیٹھی۔ محترمہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسٹر سراج الدین گھر پر ہیں؟ داور نے انتہائی سنجیدگی سے جملہ مکمل کیا، نگاہوں کے ساتھ ساتھ لہجے میں بھی اجنبیت و بیگانگی تھی۔ آپ پلیز تشریف رکھیے، میں انہیں بلاتی ہوں۔ اپنے تحیر پر قابو پاتے ہوئے وہ جلدی سے تایا کو بلانے اندر چل دی۔ یہ تایا کے پاس کیوں آیا ہے؟ دماغ کے دریچے پر یہ سوال مستقل دستک دے رہا تھا۔ تایا کو مطلع کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب سا اضطراب اس کے جسم میں سرایت کر گیا۔ وہ جو بڑی مشکلوں سے اسے فراموش کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، آج پھر اچانک وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ممی وہ تایمی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ انتہائی عجلت میں آوازیں دیتی نمرا کچن میں داخل ہوئی۔ ممی، وہ داور آئے تو پلیز اسے کمپنی دے دیجیے گا، میں تب تک بات لے کر آتی ہوں۔ وہ عجلت میں کہتی دروازے سے ہی مڑ گئی۔ تایمی نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ کیا چکر ہے؟ داور کو نمرا سے کیا کام ہے؟ نیہا نمرا کی بات سن کر بری طرح چونک گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ذہن چکرانے لگا۔ تایمی سے تو کچھ پوچھنا اپنی شامت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ کہیں نمرا اور داور؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کا دل ڈوب گیا۔ نہیں، شاید ایسا نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی اس سوچ کی نفی کی۔ لیکن شاید ایسا ہو۔ اس کا دل شاید ایسا ہو یا شاید ایسا نہیں ہو کے درمیان اٹکا ہوا تھا۔ یہ اتنی دیر سے تم صرف پیاز ہی کاٹے جا رہی ہو؟ تایمی کی سور اسرافیل سے مشابہ آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لاپٹخا۔ وہ اچھل پڑی۔ بس تایمی ہونے والی ہے۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن دل میں ایک پھانس سی چبھ رہی تھی۔ وہ حسب معمول شام کو لان میں آئی تو چند قدم چل کر ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے کین کی کرسی پر فریش سی نمرا بیٹھی کسی بات پر بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں براجمان تھا۔ نیہا کی طرف اس کی پشت تھی۔ اچانک نیہا کے اندر تجسس و استجاب نے سر ابھارا کہ یہ کون ہے؟ اسے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جس کے سنگ نمرا گلاب کے پھول کی مانند کھلی جا رہی ہے، لیکن تسلی بھی تو ضروری تھی۔ ان کے سامنے رکھی میز پر اس کی کتابیں رکھی تھی جو وہ آدھے گھنٹے پہلے وہاں رکھ کر آئی تھی۔ وہ زیادہ تر لان میں ہی پڑھتی تھی۔ نمرا اور تایا شام اکثر باہر گزارتے تھے اور تائی گھر کے دوسرے دھندوں میں مصروف رہتی تھی، اس لیے شام کو صرف نیہا کی لان میں اجارہ داری ہوتی تھی۔ لیکن آج نمرا گھر پر تھی اور شاید وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ کوئی کام تھا نیہا؟ نمرا کی سرد آواز پر وہ یکدم سٹپٹا سی گئی۔ اسی دم مقابل بیٹھے شخص نے پلٹ کر نیہا کی طرف دیکھا۔ مسکراتی ہوئی آنکھیں یکدم اسے دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مسکراتے لب بھینچ گئے تھے۔ نیہا کی آنکھوں نے داور کے چہرے پر اچانک در آنے والی سنجیدگی کو دیکھ لیا تھا۔ میں بکس لینے آئی تھی، کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہاتھ سے کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو لے لو، نمرا نے روکھے انداز میں کہا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی آئی اور میز پر جھک کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس وقت کی سچویشن اسے بہت تکلیف دے لگی۔ نمرا کے مقابلے میں اسے اپنی شخصیت اور حیثیت بہت اراضا اور بے وقت سی لگی تھی۔ وہ کتابیں سمیٹ کر تیزی سے اندر کی طرف چل دی، اس بات سے قطعی انجان کہ کوئی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ نمرا موبائل کی بیپ پر متوجہ ہو گئی تھی اور داور کی نظریں نیہا پر تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ داور اور نمرا ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ آخر وہ بات زبان پر لے ہی آئی جسے سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگتی تھی۔ اس بات کو بھی اس نے کمال ضبط و ہمت سے برداشت کر لیا، کیونکہ بہت کم عمری میں ہی اس نے زندگی کی سفاکیوں کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا تھا، اور یہ سفاک حقیقت بہرحال اسے تسلیم کرنی تھی۔ نیہا سمجھ نہیں سکی کہ داور کی کس چیز نے اسے اتنا متاثر کیا کہ وہ اس کے دل کی سب سے اونچے استھان پر بلا اجازت براجمان ہو گیا۔ اس کی وجاہت، شخصیت کا ٹھہراؤ یا پھر کچھ اور، وہ اس چیز سے قطعی انجان تھی۔ نیہا نے اندر کے شور سے تھک کر آنکھیں موند لی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں تقدیر کے سمندر پر چھوڑ دیے، اب جہاں تقدیر کی لہریں اسے لے جائیں۔ تایا ابو، مجھے آج کالج ڈراپ کر دیجیے، آج میری وین نہیں آئی اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ امتحان بالکل نزدیک ہے، مجھے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ ہمت مجتمع کرتی ہوئی سراج الدین صاحب کو مخاطب کر بیٹھی۔ وہ نیہا سے شاذ و نادر ہی بات کرتے تھے، نیہا خود بھی ان سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، لیکن آج مجبوری تھی۔ تو تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی؟ تایا کافی روکھے پھیکے انداز میں بولے۔ وہ ڈرائیور کو بخار ہے، اس لیے آج اس نے چھٹی کر لی، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔
वो रसान से बोली। उन दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार हायल थी। वो ताया से ऐसे बात करती थी जैसे वो उसके बॉस हों और वो उनकी मातहत। ठीक है चलो। आज न जाने कैसे वो नेहा को कॉलेज छोड़ने पर आमादा हो गए। वो तेज़ी से कमरे में जाकर बैग उठा लाई। रास्ते में अचानक मोबाइल फ़ोन बज उठा। हाँ बोलो शाकिर। ताया ने मोबाइल रिसीव किया। ओके फिर मैं आता हूँ। मोबाइल ऑफ करके वो नेहा की तरफ पलटे। मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना है, एक अर्जेंट काम है। तुम्हें किसी के साथ कॉलेज ड्रॉप करवा दूंगा। अपनी बात पूरी करके उन्होंने नेहा का अंदिया लेना ज़रूरी न समझा और गाड़ी फ़ौरन ऑफिस की तरफ मोड़ दी। ऑफिस बहुत शानदार था। वो नर्म मुलायम सोफे पर बैठी बड़े शौक व ज़ौक़ से ऑफिस का तफसीली जायज़ा ले रही थी। डार्क मैरून फर्नीचर और ग्रे कालीन के इम्तजाज से सजा ऑफिस वो पहली बार देख रही थी। रिसेप्शन पर एक प्यारी सी लड़की टेलीफोन कॉल्स अटेंड कर रही थी। अचानक सामने के कमरे का दरवाज़ा खोलकर इंतहाई मसरूफ़ अंदाज में दावर आता दिखाई दिया। उसे यहाँ देखकर नेहा को एक झटका लगा। ये बंदा हमेशा उसे चौंका दिया करता था, अब भी ऐसा ही हुआ था। उसने फ़ौरन गर्दन झुका ली। दावर की निगाह उस पर अभी नहीं पड़ी थी। वो किसी को हदायत देता हुआ बाहर आया। गैर इरादी तौर पर नज़रें उठाई तो बिल्कुल सामने सोफे पर नेहा को इस्तादा देखकर वो चौंक गया। ये यहाँ क्या कर रही है, दावर ने दिल में सोचा। सफ़ेद यूनिफॉर्म में सफ़ेद चादर सर पर ओढ़े, हस्बे मामूल सर झुकाए, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए वो बहुत दिलकश लग रही थी। उसी पल सामने से सिराजुद्दीन आते दिखाई दिए। अरे दावर, ताया ने उसे बड़ी अपनायत से मुखातिब किया। यस सर। वो फ़ौरन मुद्दबाना अंदाज में गोया हुआ। ओह, तो ये मौसूफ़ यहाँ जॉब करते हैं। उसकी गुत्थी यकदम सुलझ गई थी। सिराजुद्दीन उसके बॉस थे और वो शायद उनका बहुत ही ख़ास आदमी था। नेहा ने सोचा। बेटा मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुम ज़रा नेहा को कॉलेज छोड़ आओ। लेकिन सर मैं, दावर ने फ़ौरन टालना चाहा। उफ़, आखिर हमेशा इस अकड़ू से ही क्यों मुझे ड्रॉप करने को कहा जाता है और ये हमेशा नागवारी से मना कर देता है। नेहा सख्त कबीदा होने लगी। दावर का तजाहले आरफाना से काम लेना उसे सख्त नागवार गुजरा। कम ऑन यंग मैन, जाओ मेरी गाड़ी ले जाओ। वो मज़ीद कुछ कहे सुने बिना मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए। नेहा ने उसे देखा जो इंतहाई कोफ्त और जंजलाहट का शिकार हो रहा था। उसे अपनी सख्त तौहीन महसूस हुई। यह शायद मुझसे नफ़रत करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। यही वजह है कि हर दफ़ा मुझे छोड़ने का सुनकर इसका मुंह बन जाता है। वो वहीं बैठे बैठे मफरूज़े गढ़ने लगी। मोहतरमा क्या मराकबे में चली गई हैं? यकदम उसकी जली बुनी आवाज़ समाज से टकराई। वो एकदम खफीफ सी हो गई, फिर फ़ौरन खड़ी होकर उसके पीछे चल दी। गाड़ी में तमाम रास्ते दोनों के दरमियान खामोशी की दबीज चादर तनी रही। कोफ्त और जंजलाहट के असरात अभी भी चेहरे से हवेदा थे। नेहा कनखियों से उसका जायज़ा ले रही थी। वो इंतहाई गहरी सोच के समंदर में डूबा हुआ था। नेहा का कॉलेज आकर गुजर भी गया, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि इतनी गहरी सोच में गर्क दावर को मुखातिब करके उसे डिस्टर्ब कर दे। जब वो काफ़ी आगे निकल आए तो नेहा ने बड़ी मुश्किलों से थूक निगलते हुए उसे मुखातिब किया। सुनिए प्लीज़। वो जैसे किसी ख्वाब से बेदार होकर उसे चौंक कर देखने लगा। नेहा ने उसकी सहर अंगेज़ आंखों को देखकर फ़ौरन निगाहें झुका ली। वो कॉलेज तो पीछे रह गया। व्हाट? ये सुनकर दावर सुलग उठा। हद होती है मोहतरमा अहमकपन की। जब कॉलेज आ गया था तो फिर मुझे रोका क्यों नहीं? वो उस पर उलट पड़ा। वो उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। खजालत और शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल था। ऊपर से मुस्ताद उसका गसीला अंदाज, आंखें फ़ौरन नमकीन पानियों से भर गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत जहमत दी। बावजूद पूरी कोशिश के आंसू आंखों से छलक कर गालों पर लुढ़क आए। कुछ कहते कहते दावर उसकी आंखों से मोती निकलते देखकर खामोश सा हो गया। गाड़ी साइड पर रोककर वो उसकी तरफ मतवज्जो हो गया। नेहा उसकी निगाहों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके घबरा सी गई। दावर को अपने लहजे की बदसूरती का एहसास हो गया था। सॉरी। निगाहों की गिरफ्त में उसका गुलाबी चेहरा लेते हुए वो सरगोशी में बोला। नेहा ने जल्दी से आंसू साफ किए। गाड़ी चलाइए, आपको देर हो रही है। वो रूठे हुए अंदाज में उसकी तरफ देखे बिना बोली। दावर के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दर आई, जिसे वो होंठों के किनारों में दबाता हुआ गाड़ी रिवर्स करने लगा। कॉलेज के आते ही वो दरवाज़ा खोलकर झपाक से गेट के अंदर चली गई। दावर भी तेज़ी से गाड़ी उड़ा ले गया। हाँ नबील, क्या खबर है? दावर आते ही नबील के कैबिन में घुस गया और इंतहाई राजदारी से कुछ इस्तफसार किया। बड़ी ज़बरदस्त खबर है मेरे यार। नबील के लहजे में जोश के साथ मुसर्रत भी थी। अच्छा क्या? दावर एकदम एक्साइटेड हो गया और फिर नबील ने झुककर दावर को सरगोशियाना अंदाज में जो बताया, उसे सुनकर दावर के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई।
वेरी गुड नबील, ये तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। दावर की आंखें किसी ख्याल के तहत चमक उठी थी और होंठों पर पुरइसरारियत दर आई। नेहा जब से महविश से मिलकर आई थी तब से उसका दिल बहुत बोझल और मुस्तरिब था। इज़्तिराब और बेसुकूनी का ऑक्टोपस उसे पूरी तरह जकड़े हुए था। वो इस वक्त तन्हाई और उदासी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई थी। हम जब किसी बात का पक्का क्यास कर लेते हैं कि ज़रूर ये बात है, तो उस बात को बर्दाश्त करने का हौसला हमें आ जाता है। लेकिन जब वो क्यास यकीन और हकीकत के लबादे में आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो हमारा हौसला और बर्दाश्त कमज़ोर इमारत के मानद ढह जाता है। उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी लो टमटमाती रही थी, लेकिन आज वो लो भी तल्ख हकीकत की हवा ने इंतहाई बेदर्दी से बुझा दी थी। आज सुबह ही महविश ने मेके आकर उसे फ़ोन करके बुलवा लिया था। नेहा ने ना चाहते हुए भी महविश से दावर की बाबत झिझकते हुए इस्तफसार किया था और ये भी बता दिया था कि दावर उसके ताया के ऑफिस में काम करता है। ओह, महविश ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई और गहरी सोच में डूब गई। तो वो लड़की निमरा है, महविश सोचते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई, लेकिन नेहा ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली। कौन लड़की? नेहा ने इंतहाई बेचैनी से दरियाफ्त किया। बात यह है नेहा के दावर भाई के वालिद यानी मेरे खालू का बहुत बड़ा बिजनेस था, महविश ने बताना शुरू किया। नेहा का रोम रोम हमातन गोश हो गया। वो बगौर महविश की बात सुनने लगी। उनका एक पार्टनर था जो बहुत अच्छा दोस्त भी था, लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। खालू के अंदर बिजनेसमैन जैसी मक्कारी और अय्यारी बिल्कुल नहीं थी। उनकी इसी सादालो फितरत का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। दावर भाई की अम्मी उन्हीं दिनों गुर्दे के आर्जे में मुबतला हो गई। खालू की तवज्जो बिजनेस से बिल्कुल हट गई। वो इलाज के लिए उन्हें बिरोने मुल्क ले गए और सारा बिजनेस उन पर छोड़ दिया। दावर भाई उस वक्त मैट्रिक के तालिब इल्म थे। खालू ने खाला को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी थी, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। अमेरिका से उनकी डेड बॉडी आई। दोनों बाप बेटे सदमे से चूर थे। कुछ अरसे बाद जब खालू को बिजनेस का होश आया और ऑफिस की खबर ली, तो जो खबर उन्हें मिली उसे सुनकर वो बिल्कुल साकित रह गए। उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर ने इंतहाई चालाकी से न जाने कब उनसे कागजात पर दस्तखत लेकर उनके तमाम शेयर्स पर काबिज हो गए और सारे का सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। वो पहले ही सदमे के ज़ेरे असर थे। इस खबर ने उनके उसान बिल्कुल ख़ता कर डाले और उन्हें फालिज का अटैक हो गया। इन कड़े वक्तों में दावर भाई ने बहुत सब्र बर्दाश्त और हिम्मत से काम लिया, अपने डैडी को संभाला। खालू का थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस था जिससे उनका इलाज होता रहा। दावर भाई ने बहुत मेहनत की, दिन में जॉब करते और रात को पढ़ाई। इस तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और फिर एक बहुत अच्छी फर्म में उन्हें जॉब मिल गई। फर्म के मालिक की बेटी का उन पर बुरी तरह से दिल आ गया। उस लड़की ने अपने बाप से कहकर उनकी पोस्ट बढ़ा दी। दावर भाई के बॉस अपनी बेटी की पसंद से बखूबी आगाह हैं और दावर भाई में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई भी शख्स उन्हें अपना दामाद बनाकर फ़ख्र महसूस करता। उन्होंने अपनी बेटी का प्रपोज़ल उसके सामने रख दिया और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने इतना कहकर महविश खामोश हो गई। नेहा बिल्कुल गुमसुम सी हो गई, दिल में धमाके से हो रहे थे। और वो लड़की निमरा है, नेहा आहिस्तगी से बोली। उस वक्त उसे अपनी ही आवाज़ अजनबी और खोखली सी लगी। हाँ नेहा, ये कैसा इत्तेफाक है कि अच्छा महविश में चलती हूँ। नेहा तेज़ी से उठ खड़ी हुई, मबादा वो महविश के सामने अया ना हो जाए। उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर कमरे से निकल गई। महविश उसकी इस कैफियत पर बहुत हैरान हुई। सोचते सोचते उसके जहन में रोशनी का झमाका सा हुआ। ओ नेहा! वो सख्त आज़रदा हो गई। वो नेहा को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। इस वक्त वो उसकी कैफियत कुछ कुछ समझ गई थी। महविश खुद भी यही चाहती थी कि दावर नेहा से शादी कर ले। इसी मकसद के लिए मेहंदी वाली रात उसने जानबूझकर दावर से नेहा को ड्रॉप करने की बात की थी। लेकिन दावर को तो रातों रात अमीर बनने का खब्त सवार है। वो तासुफ से सोचने लगी। वो बड़े खुशगवार मूड में ड्राइविंग कर रहा था। आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी जो अब अच्छी खासी बारिश का रूप धार चुकी थी। वो बड़ी एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। अचानक उसकी निगाह सर्विस रोड पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंक गया। बिलाशुबा वो वही थी। बरसती हुई बारिश से यकसर बेनियाज एक लड़के से नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी और वो लड़का काफ़ी लंबा और खुश शक्ल था। उसे देखकर मुसलसल दांत नकूसे जा रहा था। दावर की निगाहों में नापसंदीदगी और नागवारी के गहरे रंग उभरने लगे। दिल के साहिल पर इज़्तिराब और बेचैनी की लहरें डेरा जमाने लगी। कुछ देर सोचकर दावर ने गाड़ी का रुख उसी जानिब मोड़ दिया। नेहा जो बहुत इन्हमाक से कुमिल को डांटने में मसरूफ़ थी, अपने इतने करीब गाड़ी को रुकता देखकर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी और इस्तजाबी निगाहों से ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। यकदम आंखों की पुतलियां जैसे साकित हो गई। जिस्म में बर्की लहर सी दौड़ गई।
चलती ज़ुबान यूँ चुप हुई जैसे चाबी का खिलौना चलते चलते चाबी ख़त्म हो जाने पर अचानक साकित हो जाता है। दावर के चेहरे पर नागवारी के साए बखूबी देखे जा सकते थे। नेहा अपने मामू के घर कुछ दिन रहने आई थी। आज मौसम चूँकि बहुत खुशगवार था तो कुमेल के साथ बेहद इसरार पर वो मौसम एंजॉय करने निकल आई थी। ईमान को फ्लू था, लिहाजा वो उनके साथ नहीं आ सकी थी। लेकिन भला हो कुमेल के भुलक्कड़पन का। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और मौसूफ ने स्पेयर व्हील भी डिक्की में नहीं रखा था। कोफ्त और झुंझलाहट की ज्यादती से वो गाड़ी से बाहर निकलकर उस पर बरस पड़ी थी, लेकिन वो भी ढीठों का सरदार था, मजीद उसे तपाए जा रहा था। आप यहाँ? वो अटक कर बोली। मुज़ाकरात के लिए जगह का इंतखाब खूब किया है, वो इंतहाई जले कटे अंदाज में बोला। नेहा खफीफ सी हो गई। खजालत और शर्मिंदगी ने उसे आन घेरा। गुस्से और झंझलाहट में वो भूल ही गई थी कि इस वक्त वो लोग कहाँ खड़े हैं। शुक्र के बारिश की वजह से एरिए में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। उसे कुमेल पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा, जो मुस्तकिल उसे कोहनियाँ मार रहा था। वो दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। अब की बार कुमेल ने जो कोहनी मारी तो वो शदीद भुन्ना गई। क्या मुसीबत है? वो कुमेल की तरफ पलटी। यार मेरा तारुफ तो करवा दो, अच्छा खासा अहमक लग रहा हूँ इस तरह खड़ा हुआ। नेहा को भी एकदम इस बात का ख्याल आया और फिर दोनों का मुख्तसर सा तारुफ करवाया। कुमेल दावर से बहुत खुश दिली से मिला, लेकिन दावर का रवैया बहुत सरसरी सा था। वो गाड़ी के बारे में बताने लगा। दावर ने उसे ड्रॉप करने की ऑफ़र की, जिसे उसने झट कबूल कर लिया और गाड़ी लॉक करने चला गया। अगर आप बीच सड़क पर भीगने का शौक़ पूरा कर चुकी हों तो गाड़ी में बैठ जाएं। अजीब सुलगते हुए लहजे में दावर गोया हुआ। नेहा झिझकते हुए बैक डोर खोलकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में कुमेल भी आ गया और उसकी बैटरी दोबारा स्टार्ट हो गई। वो सर झटक कर बाहर के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी। बारिश के शफाफ पानी में नहाते फूल पौधे मस्ती से झूम रहे थे। पुरकैफ और ठंडी हवाएं तन मन में गुदगुदी सी कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने बेसाख्ता नज़रें उठाकर दावर की तरफ देखा, जो अब कुमेल से बहुत दोस्ताना अंदाज में महवे गुफ्तगू था। थोड़ी देर पहले की बेजारी और सर्द महरी मफकूद थी। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। उसे उसके मिजाज का मौसम समझ में नहीं आया। कहाँ लहजा आग बरसा रहा था और कहाँ अब इतना ठंडा और दोस्ताना लहजा। उसी असना में घर आ गया। बारिश तकरीबन रुक चुकी थी। कुमेल ने उसे अंदर आने की ऑफ़र की, जिसे उसने सहूलत से इनकार कर दिया। नेहा गाड़ी से उतरकर फ़ौरन अंदर चली गई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए दावर के चेहरे पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। मम्मी, मैंने आपको बताया ना कि दावर इकलौता है। उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वालिद बहुत बीमार रहते हैं। वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते। अब अगर हमारी मंगनी में वो नहीं आ सकते तो आपको क्या एतराज़ है? क्या मंगनी? तो क्या दावर और निम्रा की मंगनी हो रही है? सिटिंग रूम से गुजरती नेहा के कानों में निम्रा के अल्फाज पड़े। वो भुरभुरी मिट्टी की तरह ढहती चली गई। बमुश्किल अपने वजूद को घसीटती हुई कमरे तक लाई। खबरदार नेहा, जो तुम उस संगदिल और बेहिस शख्स के लिए रोई, वो दौलत और हुस्न का पुजारी है। वो मेरा नहीं था और ना कभी हो सकता है। नेहा आईने के सामने खड़े होकर अपने अक्स से मुखातिब होकर सख्ती से बोली। मैं हरगिज़ नहीं रोऊंगी, वो अपने दिल को समझाने लगी। ड्राइंग रूम में ताया की फैमिली बमा, समरा और उसके शोहर और सिर्फ दावर मौजूद था। दावर के ना वालिद आए थे और ना ही कोई रिश्तेदार। ताई अम्मी का रवैया नेहा से आज खासा बेहतर था। नेहा कोने में रखे सिंगल सोफे पर बड़ी हिम्मत और हौसले से बैठी थी। फॉन कलर का कलफ लगा शलवार कुर्ता पहने दावर बहुत हैंडसम और फ्रेश लग रहा था। पर्पल कलर के काम वाले सूट में निम्रा भी काफ़ी हसीन लग रही थी। चूँकि सिर्फ घर के ही अफराद थे, लिहाजा नेहा ने सादा सा मैरून कलर का कॉटन का सूट ज़ेबतन किया हुआ था। दावर ने निम्रा का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी। नेहा बड़े ज़ब्त से सब देखती रही। लेकिन ये क्या? एकदम उसे सारा मंजर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। चेहरे गुडमुड होने लगे। आंखों की ज़मीन नम सी महसूस हुई। ओ मेरे खुदा, ये आंसू मेरा भरम क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? वो बिजली किसी सूरत से उठी। मबादा उसका भरम सबके सामने चकनाचूर ना हो जाए, लेकिन उसकी झील जैसी आंखों में गदले पानी की तनी चादर को दावर की निगाहों ने बखूबी देख लिया था। तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाओं से बेनियाज वो लॉन में अपनी मनपसंद जगह पर आंखें मूंदे बैठी थी। जहन की नाव सोचों के भंवर में डूब उबर रही थी। जाने कितना वक्त गुजर गया, वो यूं ही साकित बैठी थी। इत्तेफाक से आज घर पर कोई नहीं था। जिस रफ्तार से आज आसमान रोया था, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से आज उसका दिल रो रहा था। ये एक हकीकत थी कि दावर ही उसके दिल के आसमान पर जगमगाता हुआ सितारा था, लेकिन यह भी सफाक हकीकत थी कि वो चमकता हुआ सितारा अब निम्रा की पेशानी पर सजने वाला था। उसे अपनी तन्हाई और कमाईगी का शिद्दत से एहसास हो रहा था।
بارش کی تیز بچھار سے خود کو بچاتا ہوا داور تیزی سے اندر کی جانب لپکا، لیکن اس خطرناک موسم میں اسے لان میں دنیا مافیہا سے بیگانہ بیٹھا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ پھر یکدم ایک اشتعال کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر لاؤنج میں گھسیٹ لیا۔ نیہا اس آفت ناگہانی پر بری طرح گھبرا گئی۔ داور کا غصے سے برا حال تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اتنی طوفانی بارش میں کتنی دیر سے باہر بیٹھی ہو؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے داور کا دل یکدم چاہا کہ اس نازک سے وجود کو اپنے بازو میں سمیٹ کر اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر اپنے دل میں بسا لے، ان متوحش اور بدگمان نگاہوں میں اپنی چاہت اور محبت کے رنگ بھر کر انہیں حیا سے آلودہ کر دے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری ذاتیات میں دخل دینے والے؟ نیہا یکدم چلا اٹھی۔ کتنا چاہا تھا اس شخص کو، دل کی مسند پر سب سے اونچا مقام دیا تھا۔ اس نے خدا سے پہلی خواہش اسے پانے کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ تہی دامہ رہی۔ وہ حسن کا دلدار تھا، وہ تو صرف دولت سے محبت کرتا تھا، بھلا اس کی خاموش اور خالی کھولی محبت اس کے پیروں میں زنجیریں بھلا کیسے ڈال سکتی تھی؟ داور بالکل خاموش سا ہو گیا، واقعی اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس سے اس طرح باز پرس کرے۔ نیہا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ داور انتہائی بے بسی کے احساس کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ نبیل، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، اب سب کچھ جلد ہی ہو جانا چاہیے۔ داور نے نبیل کو کچھ ضروری ہدایات دے کر کہا۔ انشاءاللہ داور، ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، منزل صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ نبیل جوش سے بولا۔ میں یہ خوشخبری آج ہی بابا جان کو سناؤں گا۔ داور کی آنکھوں میں کچھ پانے کے خیال سے جگنو چمک اٹھے تھے۔ ہاں انکل کتنا خوش ہوں گے، نبیل نے کہا۔ اور ہماری بھابھی صاحبہ کا حال سناؤ، کیسی ہیں وہ شوخی سے بولا تو داور کے تصور کے پردے پر ایک جلملاتا عکس پوری آب و تاب سے ابھرا۔ ناراض اور بدگمان سی صورت یاد آتے ہی وہ یکدم مسکرا دیا۔ ٹھیک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، مصطفیٰ سخت بدگمان ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہی اس کے لہجے میں ایک سرشاری سی اتر آئی۔ لیکن فکر مت کرو، اس کی ساری بدگمانیاں دور کر دوں گا اور بابا جان سے بھی ملوا دوں گا، وہ طمانینت سے بولا۔ غضب ہو گیا راحیلہ بیگم، سراج الدین بدحواسی کے عالم میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ کیا ہو گیا سراج الدین، کیوں اپنے حواس چھوڑے جا رہے ہو؟ تائی امی نے شوہر کو یوں ہراسا اور حواس باختہ دیکھا تو بری طرح گھبرا گئی۔ ارے بیگم، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ارے اتنے عرصے سے ہم اس سانپ کو دودھ پلاتے آ رہے ہیں اور آج اس مکار انسان نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، اس ذلیل کمینے نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انتہائی طیش کے عالم میں سراج الدین کے منہ سے کف اڑنے لگا۔ ارے کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ میرا تو دل بیٹھے جا رہا ہے، کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ راحیلہ بیگم اب مزید برداشت نہ کر سکی، انتہائی جھنجھلاہٹ سے سراج الدین سے بولی۔ ارے وہ کمینہ ذلیل داور، وہ خاور رحمان کا بیٹا ہے۔ سراج الدین دانت کچکچا کر بولے۔ کیا بک رہے ہو؟ راحیلہ بیگم کی سماعتوں میں جیسے بنچال سا آ گیا۔ اس فراڈیے نے بڑی عیاری اور چلاکی سے میری تمام پراپرٹی اپنے نام کروا لی، اور میں بھی کتنا احمق ہوں کہ اس پر بھروسہ کر گیا۔ اس وقت سراج الدین کی کیفیت ایک ہارے ہوئے جواری کی مانند تھی۔ پچھتاووں کے ناگ انہیں ڈسنے لگے کہ کیوں ایک اجنبی پر اندھا اعتماد کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حیرت و صدمے سے راحیلہ بیگم کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ ہائے میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ وہ سینے پر 2 ہتھڑ مار کر باقاعدہ داور کو گالیاں اور کوسنے دینے لگی۔ ارے وہ خاور رحمان کا بیٹا شاطر سمپولیا ہمیں بیکاری بنا گیا، تم پولیس میں رپورٹ لکھواؤ۔ اتنی عیش و عشرت سے بھری زندگی ہاتھوں سے جاتی دیکھ کر راحیلہ بیگم حواس کھو رہی تھی۔ کیسی احمقوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر ہم نے پولیس میں اطلاع دی تو وہ میرے سارے سیاہ کارنامے پولیس کو بتا دے گا اور پھر ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی، سراج الدین بے بسی سے بولے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری پراپرٹی اس کے باپ کی تھی جس پر میں نے فراڈ سے قبضہ کر لیا۔ وہ تو صرف نیہا کی وجہ سے مجھ پر فراڈ کا کیس نہیں کر رہا۔ یہ اسکل موہی کا یہاں کیا ذکر آ گیا؟ راحیلہ بیگم تنک کر بولی۔ وہ سب جانتا ہے کہ میں نے نیہا کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اب وہ فرشتہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نیہا کو بھی اس کا حصہ دینا چاہتا ہے۔ نیہا سے اسے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی ہے؟ راحیلہ بیگم آگ برساتے لہجے میں انتہائی زہریلے انداز میں بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نمرا سے منگنی صرف ایک ڈرامہ تھا، وہ تو صرف نیہا سے شادی کرے گا، سراج الدین ڈھے ہوئے انداز میں بولے۔ داور کے اس زبردست جھٹکے نے انہیں از حد کمزور اور بے بس کر دیا تھا۔ کیا کہا؟ اس انکشاف سے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں مارے حیرت و استجاب کے پھٹ سی گئی۔
یہ نہیں ہو سکتا۔ نمرا جو اپنی دھن میں کمرے میں آ رہی تھی، ماں باپ کی دلخراش گفتگو سن کر مارے صدمے اور اچنبے کے وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ داور میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ نمرا کے لب تھر تھرائے۔ صرف یہ گھر وہ ہزاروں احسانات جتا کر دے رہا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی جتنی جائیداد تھی وہ سب اپنی عیاشیوں میں اڑا چکے ہیں، اب بزنس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سراج الدین کے کندھے جھکے ہوئے اور لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مان رحیلہ بیگم کی نظر دروازے پر سفید چہرہ لیے کھڑی نمرا پر پڑی، جس کی حالت ایسی تھی کہ بدن کاٹو تو لہو نہیں۔ نمرا تڑپ کر ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ رحیلہ بیگم اب نیہا کو کوسنے دینے لگی۔ اچانک کمرے میں داور کسی فاتح جرنل کی مانند انتہائی کروفر سے فتح کے نشے میں چور قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آج اس نے اپنے باپ پر کی گئی تمام زیادتیوں کا بدلہ سراج الدین سے لے لیا تھا، جنہوں نے دوست بن کر انہیں دھوکہ دیا۔ اس دھوکے کی وجہ سے اس کی ماں اس سے بچھڑ گئی، باپ بیمار ہو کر بستر سے جا لگا اور وہ اتنی کم عمری میں ہی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے لگا۔ انتہائی تنگ دستی میں گزارا کیا۔ اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود اس نے 2,000 کی نوکریاں کی۔ جیسے جیسے وقت کا پنچھی اڑتا گیا، ویسے ویسے ایک جنون اس کے دل و دماغ میں پنپتا گیا کہ سراج الدین سے وہ سب کچھ واپس لینا ہے جو اس نے انتہائی عیاری اور مکاری سے اس کے سادہ لباب سے چھین لیا تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے شطرنج کی بساط بچھائی اور سب سے اہم مہرہ اس کے لیے نمرا ثابت ہوئی۔ وہ چالے چلتا گیا اور سراج الدین مات کھاتا گیا۔ مسٹر اینڈ مسز سراج الدین، آپ لوگ یقیناً مجھے گالیوں اور کوسنوں سے نواز رہے ہوں گے۔ اس کی پرمسرت گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ اس کی غیر متوقع آواز سن کر تینوں ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ داور انتہائی دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ تم فراڈیے، دھوکے باز، کمینے۔ شٹ اپ۔ نمرا جو زخمی ناگن کی مانند پھنکارتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی، داور کی پر اشتعال اور بھاری آواز سے خاموش سی ہو گئی۔ مس نمرا سراج، آپ مجھے فراڈیا، دھوکے باز کہہ رہی ہیں؟ وہ کینہ توز نظروں سے لہجے میں نفرت بھرتا ہوا اس سے بولا۔ دھوکے باز میں ہوں یا تم؟ اس کے لہجے میں اشتعال تھا۔ تم نے عامر کو اپنے محبت کے دل فریب جال میں پھنسایا اور پھر اسے بیچ منجدار میں چھوڑ دیا، کیونکہ میں تم کو عامر سے زیادہ بہتر نظر آیا۔ عامر بیچارہ تم سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن تم جیسی تتلیاں سچی محبت کو کیا سمجھے؟ ڈال ڈال پر منڈلانا اور اچھے سے اچھا دیکھ کر ادھر کا رخ کر لینا تمہاری خصلت ہے۔ میری پرسنالٹی سے تم متاثر ہوئی اور مجھے اپنے باپ کی دولت سے خریدنا چاہا، جو میری ہی تھی۔ داور نمرا کو آج حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں جیسے آتش فشاں دہک رہا تھا۔ نمرا بری طرح نادم ہو گئی۔ داور کی کہی ہوئی باتیں حرف بحرف سچ تھی۔ یہ سچائی تھی کہ داور اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، لیکن وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن داور اس سے شدید نفرت کرتا تھا، کیونکہ عامر اس کا بہت اچھا دوست تھا جس نے نمرا کی بے وفائی کا روگ لگا لیا تھا۔ نمرا کی محبت شاید اس کی نفرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کی تم خود گواہ ہو کہ آج تک میں نے تم سے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا مجھے تم سے محبت ہے۔ نمرا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ندامت و تعصب کے آکٹوپس نے اسے بری طرح جکڑ لیا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نمرا، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم عامر کی جانب لوٹ جاؤ، وہ واقعی تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ داور نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ نمرا نے فوراً نگاہیں اٹھا کر داور کی طرف دیکھا، پھر یکدم نمرا کی آنکھوں میں طمانینت کی لہر سے دوڑ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سراج الدین اور راحیلہ بیگم اس تمام وقت میں بالکل گمسم کھڑے تھے۔ نمرا سے زیادہ تو قصور ان کی پرورش کا تھا، جنہوں نے کبھی نمرا کو روکا ٹوکا نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی آج ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ نیہا ماموں کے گھر سے 2 دن رہ کر آئی تو اسے ماحول کافی بدلا بدلا سا لگا۔ نمرا کا شکن زدہ لباس، بکھرے بال اور متورم آنکھیں کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ تائی امی کا حال بھی نمرا سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ بری طرح الجھ گئی۔ تایا بھی آج گھر پر ہی موجود تھے، ورنہ اس وقت وہ آفس میں ہوتے تھے۔ آ گئی کل موہی ناگن، میری بیٹی کا حق غصب کرتے ہوئے تجھے ذرا حیا نہ آئی؟ تائی اسے دیکھ کر یوں بھڑکی جیسے سلگتے کوئلوں پر مٹی کا تیل چھڑک دیا ہو۔ نیہا سہم گئی۔ اب یہاں کیوں آئی ہے؟ ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ تائی امی غصے سے پھنکاری۔ بس کرو رحیلہ بیگم، اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تایا کی بات پر وہ یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ تائی امی کی روانی سے چلتی زبان یکدم رک گئی۔ نیہا تایا کے رویے کو دیکھ کر سخت حیران تھی۔ جھکے ہوئے کندھے، ویران آنکھیں، تھکا تھکا سا وجود۔ سراج الدین کو اب بھتیجی سے کی گئی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔
महविश ने फरते जोश और मुसरत से नेहा को तमाम कथा सुना डाली कि किस तरह दावर बाकायदा प्लानिंग के तहत निमरा और ताया के करीब हुआ और अपने बाप की छीनी हुई तमाम दौलत वापस ले ली। वो हैरत और इस्तिजाब के समंदर में अभी तक गोताजन थी। महविश की आखिरी बात पर उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। जब महविश गोया हुई, नेहा, मुझे नहीं मालूम था कि दावर भाई इतने घुन्ने हैं। उन्होंने मुझे अभी ये बताया कि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। महविश के लहजे में दबा दबा जोश और मुसरत थी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। वो बेयकीनी से कहती हुई इंतहाई बेचैनी के आलम में खिड़की के पास जा खड़ी हुई। महविश, मैं ये कैसे मान लूँ कि वो मुझे... क्यों नहीं मान सकती तुम? अचानक दावर की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी थी। नेहा बर्क किसी सूरत से पलटी। महविश न जाने कब कमरे से जा चुकी थी और उसकी निगाहों के ऐन सामने वो अपनी तमाम तर वजाहत समेत मुस्कुराती निगाहों से उससे इस्तफसार कर रहा था। नेहा ने बुरी तरह घबराकर निगाहें झुका ली। वो चलता हुआ उसके करीब आकर रुक गया। बोलो डियर, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये बंदा नाचीज़ आपसे मोहब्बत करने की जसारत कर बैठा है और अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आपकी शिरकत का मुमतनी है? सरगोशियाना अंदाज में पूछा। वो मैं... उससे बोला ही नहीं जा रहा था। हथेलियों और पेशानी पर पसीना फूट पड़ा था। ज़ुबान के साथ साथ जिस्म भी बिल्कुल साकित और जामिद हो गया था। अगले जुमले दावर के मुंह से सुनकर वो शर्म हिजाब और शर्मिंदगी से दोहरी हो गई। अगर तुम मुझे पसंद कर सकती हो, मुझसे मोहब्बत कर सकती हो, मुझे छुप छुप कर देख सकती हो, तो फिर यही काम मैं क्यों नहीं कर सकता? वो सीने पर हाथ बांधते हुए उसके चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखकर शोखी से बोला। आप गलत समझ... वो फक चेहरे के साथ अपनी सफाई पेश करने लगी, लेकिन उसकी बोलती निगाहों ने नेहा की बोलती बिल्कुल बंद कर दी। मारे खजालत और शर्मिंदगी के उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। हाथ पैरों में अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई थी। ओह, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे कोई गलत फहमी हुई है? तो फिर ठीक है, मैं इन बातों की सच्चाई को अपने दलाइल से साबित कर देता हूँ। उस दिन महविश की मंगनी पर तुम मुझे टिकटिकी बांधे क्यों देख रही थी? फिर जब मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जा रहा था, क्यों कनखियों से फिर मुझे देख रही थी? कितने चालाक और नज़रबाज हैं, इन्हें कैसे मालूम कि मैं इन्हें देखती थी? वो दिल ही दिल में बोली। और तो और, मेरी मंगनी के ड्रामे पर तुम्हारी ये आंखें नमकीन पानी से क्यों भर गई थी? और उस दिन लॉन में... प्लीज़ बस करें, वो बमुश्किल बोलते हुए उसे काट गई। वो चारों शाने चित्त हो चुकी थी। अब उसकी राहें बिल्कुल मसदूद हो गई थी। अब वो मज़ीद कुछ और सुनने की ताब न रखती थी। वो किसी मुजरिम की मानित सर झुकाए उंगलियां चटखाती खड़ी थी। दावर को उसकी झिंपी झिंपी और शिकस्त खुर्दा हालत पर बहुत प्यार आया। इस वक्त वो मौसम बहार में खिलने वाली नोखेज कली के मानित मासूम और हसीन लग रही थी। वो उसे देखता ही चला गया। नेहा, पता है, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो उस वक्त से ही तुम अपनी अपनी से लगी। दावर संजीदगी से बोला। उस दिन मैं निमरा से मिलने तुम्हारे ताया के घर आया तो लॉन में अपनी मखसूस जगह पर कुर्सी पर तुम आंखें मूंदे बैठी थी। शायद तुम्हारी आंख लग गई थी। मैं बिना आहट किए तुम्हें चुपचाप देखता ही चला गया और फिर बिना निमरा से मिले खामोशी से पलट आया। महविश की मेहंदी में तुम्हें देखकर मैं बुरी तरह चौंका और फिर जानबूझकर मैं तुम्हारे सामने आया कि तुम्हारी निगाहें मेरी जानिब उठें। जब महविश ने तुम्हें घर ड्रॉप करने की बात की तो उससे थोड़ी देर पहले ही सिराजुद्दीन का फ़ोन आया था। उन्हें कोई ज़रूरी काम था और उन दिनों में उनका एतमाद जीतने में लगा हुआ था, लिहाजा चाहने के बावजूद तुम्हें ड्रॉप ना कर सका। फिर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करते वक्त मेरी झुंझलाहट की वजह मेरी मीटिंग में गैर मौजूदगी थी, जो तुम्हारे ताया ने किसी अर्जेंट काम के लिए बुलवाई थी। वो इंकशाफ पर इंकशाफ कर रहा था और नेहा बगौर उसकी तमाम बातें सुन रही थी। और हाँ, उस दिन... दावर कुछ सोचकर खुद ही हंस पड़ा। तुम्हें कुमेल के साथ देखकर मैं गलत फहमी का शिकार हो गया था, लेकिन जब कुमेल तुम्हें नेहा आपी कहकर मुहातिब कर रहा था तो मुझे इत्मीनान हुआ। और बारिश वाले दिन तुम तो बिल्कुल जंगली बिल्ली की मानद पेश आई थी और फिर मैंने फैसला कर लिया कि अब इस ड्रामे का जल्द अज जल्द ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। वो शौकी तमानियत से बोलता हुआ इंतहाई दिलकश लगा। अब बताओ, क्या अब भी तुम इनकारी हो? नेहा के दिल की धड़कनें ज़ेरो ज़बर होने लगी। सिवाय सर झुकाने के वो कर भी क्या सकती थी? उसकी खामोशी के लबादे में छुपा इकरार वो बगौर सुन चुका था। इतना अरसा तुमने बदगुमानी और नाराज़ी में गुजार दिया, लेकिन अब इकरार का मौसम आ गया है। आओ अब मिलकर इकरार कर ले कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
نیہا نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اپنے من کے دیوتا کو دیکھا جو آج اس سے اپنی محبت و چاہت کا اقرار و اظہار کر رہا تھا اور اس سے بھی اظہار طلب کر رہا تھا۔ نیہا نے داور کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، داور خوشی سے سرشار ہو کر بولا۔ آؤ ڈیڈی سے ملنے چلتے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ نیہا ہلکی پھلکی ہو کر اس کے سنگ ایسے راستے کی طرف چل دی جہاں صرف خوشیوں مسرتوں کی مہکتی کلیاں تھیں، جہاں کہکشاں اور ستارے محو انتظار تھے اور محبت ان کے استقبال کے لیے بے چین تھی۔ تو یہ تھا ناول آؤ اب اقرار کریں از قلم رخ چودھری۔